भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध तृतीय अध्याय। शुक उवाच आग्निध्रसुतंक मध्यरे नाभिंक पुत्र नोहि बारे। बांछा करी पुत्र कामरे ता पत्नी मेरु देवी ठारे। भगवान यज्ञ पुरुषे से राजा लभिला विश्वासे। नाभिजे शुद्ध भाव धरी मंत्रे आहुति हबि बळी। ताहार श्रद्धा भाव करी जगे प्रसन्न नर हरि। भगवान भक्त वत्सल से सर्व आत्मार कुशल। राजार संतोष निमंते स्वच्छंदे अति हृष्ट चिते। मन नयनानंद वेश अग्निरे होइले प्रकाश। भुज जुगल बेनी करी पीतवसन छंती धरी। शंख कमल बामे धरी दक्षिण करे गदारी। तेजे विराजमान होई कौस्तुभ मणि कंठे सोही। अमूल्य रत्न मुक्ताहार विराजमान हृदयर। विविध मणिमान करे निर्मित मुकुट शिरे। कुंडल कंकण सुंदर कटुमे खड़ा रत्न सार। हार के नुपुर ए आदि भूषण शरीर। से यज्ञ वरण करतार उत्सुक हृदय अपार। निर्धन गृहपति धने प्राप्त कोटि निधि जेने। तेमंत होई द्विजगण यज्ञ रे थिले जेते जन। परम हरस को पाई नमिले सिरे कर देई। भोनाथ परम कारण तुम्भर आंभे भृत्य गण। सर्वपूरित तु ठाकुर सेवा तु घेन हे आंभर। तोहर चरणार बिंदे नमिलु परम आनंदे। तोर भियान ए जगत प्रकृति पुरुष विदित। त्रिगुणे जीव बंदी होई तोर मायारे भ्रमु थाई। जेते सृष्टिर कर्ता मान से सर्वे तोहर अधीन। भुवनाथ तोहर महिमा संख्यारे के करिब
सीमा तोर आकृति रूप नाम ध्याने करन्ति निरूपण साक्षाते नोहई गोचर भो प्रभु रूप गुण तोर तोहर नाम उच्चारण सकल पाप विध्वंसन अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तू नाथ करुणा सागर तोहर जेते भक्त जने आनंदे प्रसन्न बदने सलील दुर्वा तुलसी रे पूजन्ति तोहर पयरे तेणु तू परम पुरुष प्रसन्न हेउ ऋषिकेश ए यज्ञ होइला सफल जेणु प्रसन्न आदि मूल सुफल किय बापरे होइब एथु अधिकरे बालक बुद्धि से जे सने तेमंत प्राय आम्भे माने पूर्ण जे परम पुरुषे यज्ञ जे करुत विश्वासे परम दयार सागर राजांकु प्रभु कृपा कर एमंत स्तुति श्रवण रे जगत प्रभु से अग्नि रे राजार चक्षुर गोचर होइले अति मनोहर जे अवशेष पाप थिला तक्षणे सर्व दूर गला पुनि बोलन्ति द्विजगण भोनाथ सावधाने शुण ज्ञान नळे पाप दही तो पाद पद्म जुग ध्यायी जे आत्मा राम मुनि गण सेवन्ति तोहर चरण ए तोर गुण कर्म मान करन्ति अविरते ध्यान तू नाथ अखिल ठाकुर परम मंगलर घर आम्भे स्वभावहीन जन करिबु तोहर स्मरण सकल कलुष नाशन निर्मल तो गुण गायन आम्भर मरण दशारे तो नाम थिब वचन रे एमंत आज्ञा प्रभु कर अखिल ब्रह्मांड ठाकुर एबे तू शुण भावग्राही ए राजा पुत्र कामी
ମନି ହୋଇ ତୋର ପ୍ରସାଦୁଏ କୁମର ମାଗଇ ସଦୃଶରେ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ସକଳ ଦେଉ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ପୁତ୍ର ମାଗଇ ଯେ ମନ୍ତେ ତୁ ସମାଗିବା ଧନବନ୍ତେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ସେ ରାଜନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କରି ଧ୍ୟାନ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଗଦ୍ଗଦେ ବଚନ ବୋଲଇ ଭୋନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦି ମୂଳ ଏ ତୋର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଭବ ସାଗରେ ଯେ ଜନ ମାୟାର ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀନ ସେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭୋନାଥ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ତୋର ଚରଣେ ନ ଭଜନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସକଳ କର୍ତ୍ତା ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୋର ଭିଆଣ ଏ ସଂସାର ଏମନ୍ତେ ନାଭି ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଦେବାଧିଦେବ ଶିରୋମଣି ଅଖିଳ ବୃନ୍ଦାରକ ଗଣ ସେବନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣ ସଦୟ ଚିତ୍ତେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ସର୍ବମୁନି ଜନ ଯେତେ ସ୍ତୁତିରେ ବସ କଲ ମୋତେ ମୋର ସଦୃଶ ଏହା ସୁତ ମାଗିଲ ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋହର ରୂପ ତ ପାର କି ରୂପେ ହୋଇବି କୁମର ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟମାନ ବିଅର୍ଥ ହୋଇବ କେଶନ ବ୍ରହ୍ମାର କୂଳ ଏ ହୁଇ ମୋହର ପାଳିବା ଯୋଗାଇ ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତରିବଇ ରାଜା ସହିତେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ ବଚନ ଏତେକ କହି ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଏମନ୍ତେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ହରି ରାଜାର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସେ ପ୍ରଭୁ ମେରୁ ଦେବୀ ତହିଁ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଣ ଅବତରିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତି ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାଭିଚରିତେ ଋଷଭାବତାର ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁକ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାଏ ନାଭିରେ ହୋଇଲା ତନଏ ଯେତେ ଲକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ସକଳ ଅଛି ସେ କୁମରେ ଶାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଗୁଣ ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତେ ଅତି ସୋହାଗେ ବହୁ ଧନେ ପାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ଇ ପୁତ୍ର ଦିନୁ ଦିନେ ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଜା ଯେତେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତେ ଅବନି ତଳେ ଯେତେ ଜନ ସାନନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ
ତାହାର ବାଳ ରୂପ ଗୁଣ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖି ତାହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିତାରୁ ସଭ ଦେଲେ ନାମ। ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବିବାଦ କଲେ ପୁରନ୍ଦରେ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମଟି ଯାହାର। ଆପଣା ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ। ନାଭି ସେ କର୍ମ ମାନ ଦେଖି ଲୋତକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖି। ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ହେ ପୁତ୍ର ହେ तात ବୋଲଇ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁର। ମାୟାରେ ଅଂଶ ରୂପ ହୋଇ ଲୀଳାରେ ଶରୀର ବହଇ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ କରି ବଦନେ ବଚନ ଉଚାରି। ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଲା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି ପୁତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ବଳ ଜାଣି। ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଇ ରାଜତ୍ୱପଣ ପୁତ୍ରେ ଦେଇ। ଯେ ମେରୁ ଦେବୀ ପତ୍ନୀ ତାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନୃପବର। ବଦରିକାଶ୍ରମେ ରହିଲା ପରମ ତପ ଆଚରିଲା। ସମାଧି ଯୋଗରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କେତେ ହେ ଦିନ ତପ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲା। ଯାଜସ ଏବେ ନିଶ୍ଲୋକରେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ସଂସାରେ। ଏମନ୍ତ ସଂସାରେ କେହେବ ନାଭିର କର୍ମକୁ କରିବ। ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବୁ କରି ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ନରହରି। ସେ ରାଜା ବିପ୍ର ଭକ୍ତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଦେଖିଲେ ନୟନ ଗୋଚର। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ ସେ ଯେ ଋଷଭ ଭଗବାନ। ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତେ ସଂସାର ପାଳନ। ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦେଲେ ବର ହୋଇବ ସତେକ କୁମର। ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଋଷଭ ସେ ମହାରାଜନ। ବେଦ ଉପତ ଧର୍ମ ମତେ ବିଭା ହୋଇଲେ ଯଥୋଚିତେ। ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ଦତ୍ତ ସେ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ବିଦିତ। ତହିଁ ବିବିଧ ଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବିହରି। ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମର। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର। ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ। ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ। ଯେ ଇଳାବର୍ତ୍ତ କୁଶାବର୍ତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୋକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ। ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆରଭଦ୍ରସେନ। କିକଟ ଆଦି ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ। ଏହାଙ୍କ ଯେ ନବ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ। ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏ ତିନି ଦାନ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେପି ପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆବିହୋତ୍ର ନାମ।
ଦୁର୍ମିଳ ଚମସଏ ଦୁଇ କର ଭାଜନ ନବ ଭାଇ। ଏ ନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଜଗତ। ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ବେନି ଜନକ ଯେ ସମ୍ବାଦ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। 81 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ଚିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ। ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଥୁ ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି। ଧର୍ମ ଆଚାର ଶିକ୍ଷା ମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ। ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ପୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ। ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ହିଁ ଯେ ସନ। ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ମୁନିଗଣ ଯେ ପଥ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳେ ନାନା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦି ଅନୁକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଏମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତେ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତେ। ଋଷଭ ପରି ପାଳେ ମହି ଏମନ୍ତ କେ ଅଭା ଅଛଇ। ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନୁ ଆର ଆନନ ବାଛନ୍ତି ସେ ନର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଋଷଭ ବୁଲୁ ଏକ ଦିନେ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ସଭାରେ ଯାଇ ତନୟ ମାନେଛନ୍ତି ଯହିଁ। କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ଶିକ୍ଷା କରାନ୍ତି ଯେ ରାଜନେ। କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟ ମାନ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ। ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଋଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଋଷଭ ଉବାଚ ଭପୁତ୍ର ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇନ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ କାମ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ନିରତେ କରେ ଆଚରଣ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ନରକେ ମହାଘୋରେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ତପେ ଅନନ୍ତ ଆରାଧନ। ନିର୍ମାଣ ମାର୍ଗ ଏ ବିଦିତ ଶୁଣ କହିବା ପୁତ୍ରେ ସତ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ଆଦି ଯେତେ ଏ ଘୋରତମ ସତ ସୁତେ। ଏ ସର୍ବ ଦୂରେ ପରିହରି ମହାନ୍ତ ଜନ ସେବା କରି। ମହାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଧୁ ସେ ବୋଲାଇ। ଯେ ଜନ କ୍ରୋଧ ବିବର୍ଜିତ ତାହାର ସୁହୃଦ ଜଗତ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ପଦ୍ମ ପାଦେ ମନ ଅର୍ପଇ ଅପ୍ରମାଦେ। ଯେ ଜନ ଯାୟା ଗୃହ ଧନ ତନୟ
ક્લેશ નાના કર્મ કરી નાના ભ્રમ હોઈ જાબત મોતે ન ભજઈ અનિત્ય દેહ નિત્ય કરે સે સાધુનું હોય સંસારે તાબત પરાભવ પાઈ જાબત આત્માનો ચિહ્નઈ જાબત નાના કર્મ કરે મન બઢાઈ નિરંતરે તાબત કર્મ વશ હોઈ નાના શરીરે સે ભ્રમઈ અભય વાસુદેવ મુહી મોરે જાહાર પ્રીતિ નાહી સેનો હે દેહ બંધુ પાર જેણું ન ચિહ્ને સે ઈશ્વર સ્વપન પ્રાય દેહે નર કરઈ નાના અહંકાર નિદ્રારે જેતે સુખ ભોગ જાગ્રતે ન પાઈતા લાભ ગૃહ બંધર એ કારણ નારી સંગતે અનુદિન સ્ત્રી પુરુષ ભાવ બહી તહીં રે મનકુ બાંધઈ મોહર ગૃહ મોર ધન બોલે માયા રે હોઈ છન તાબત કર્મ બંધ માન નો હોઈ તાહાર ખંડન જે બેટી પદ્મ પાદે મોર આશ્રય કરઈ સે નર પાદ પલ્લવ જુગ ધરી તરઈ એ ભવલ હરી અખિળ ગુરુ મુહી હરી મતે ભજીબ દેહ ધરી નિવૃત્ત ચિત્ત હોઈ નર ભક્તિ કરીબ મપયર વ્યસન હિંસાકુ છાડીબ તપરે મતે આરાધીબ મોહર ગુણ કર્મ નામ નિરતે કરીબ કીર્તન એકાંત ભાવ મોહ ઠારે ભોપુત્રે કરંતી જે નરે ઇન્દ્રિય ગુણકુ નિવારી અધ્યાત્મ વિદ્યાકુ આચરી શ્રદ્ધારે બ્રહ્મચર્ય કરે પ્રશાંત સત્ય વચન રે મોહર ભાવ ભક્તિમાન ચિત્તે ચિંતઈ અનુક્ષણ ભવ જળરુ સે તરઈ ગૃહ બંધન તાર નાહી સ્વકર્મ કરીએ સંસારે જે અર્પે મોહર પયરે તાહાર કર્મ બંધ મોહી અક્લેશે નિશ્ચય છે દઈ આત્માર શ્રેય કર્મ ઠારે શ્રદ્ધા ન કરંતી પામરે અળપ સુખ હેતુ કરી અન્યાને હિંસાકુ આચરી અશેષ દુઃખર કારણ કરંતી હોઈ મતિ ભ્રમ મૃગ તૃષ્ણાર પ્રાય હોઈ અવિદ્યા સમૂહે ભ્રમઈ અંધ જે સને પથે જાઈ કંટક દુર્ગમે ભ્રમઈ ભક્તિ જોગે જે સંસારે નિકટ મૃત્યુ ન નિબારે સેનો હે ગુરુ મિત્ર પિતા પતિ જનની બા દેવતા મૂઢ જાણીબ એહા કાହିଁ નિત્ય માયા રે ભ્રમ થાઈ ભપુત્રે શુણો મો ઉત્તર એ જે મોહર કળે બર અષ્ટાંગ જોગ ધ્યાને મોતે મુનિ ચિંતંતી અવિરતે જેણું આંભર તુંભે સુત પરમ શ્રેષ્ઠ ભાગવત એબે મંત તુંભે કર ભરત જ્યેષ્ઠ જે તુંભર અક્લેશ બુદ્ધિ રે સમસ્તે તાહાંકુ ભજ যথোচিতে મોર વચન ધરી શિરે સુખે ભ્રમી બય સંસારે સર્વભૂતરે મોહી થાઈ સુખ દુઃખાદિ મોહ ભુંજઈ ભૂત ગંધર્વ સે માનવ પ્રમથ ગણ જેતે દેવ
ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁତ ଦକ୍ଷ ଆଦି ମୋର ଶରୀର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସର୍ବଦେହର ମଧ୍ୟେ ସାର ସଂସାରେ ବିପ୍ର କଳେ ବର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଯେହି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦିଅଇ ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ଯଜ୍ଞେ ସନ୍ତୋଷ ତତେ ନହି ଯମନୀୟ ମନ୍ଦ ମେ ମତେ ବିପ୍ରେ ପୂଜନ୍ତି ଯଥୋଚିତେ ସକଳ ପରଙ୍କର ପର ମୋହି ଅନନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷର ଦାତା ମୋହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅକିଞ୍ଚନ ହୋଇ ମୋହର ପାଦେ ମନ ଦେଇ ତାହାର ଯେତେ କର୍ମ ମାନ ସକଳ କରଇ ଗ୍ରହଣ ମୋହର ପୂଜା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କରିବ ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନେ ପବିତ୍ର ଅବଲୋକନରେ ସ୍ଥିର ମନ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋହର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନେ ସଂସାରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସମନ ପାଶ ବନ୍ଧନରୁ କେ ଅବା ତରିବ ସଂସାରୁ ଏମନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପୁତ୍ରେ ଦେଇ ଋଷଭ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିସ୍ତାର କାରଣେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଲେ ଆପଣେ ସତେତ ନୟ ମଧ୍ୟେ ସାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର ପରମ ଭାଗବତ ସେହି ନିରତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଅନୁଗତ ତାହାର ଗୁଣ ଯେ ବହୁତ ଅବନି ପାଳିବାର ପାଇଁ ରାଜତ ପଣ ତାକୁ ଦେଇ ଯେ ମୁକ୍ତି ଧର୍ମ ମହାମୁନି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଘେନି ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଆଚରି ଋଷଭ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ବାହ୍ୟ ଶରୀର ମାତ୍ର ଧରି ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପକୁ ଆଚରି ମୁକୁଳା କରି କେଶ ପାଶ ଗଗନ କରି କଟିବାସ ଯେହ୍ନେ ବଧିର ଜଡ଼ ମୁକ ଅନ୍ଧ ପିଶାଚ ଉନ୍ମାଦକ ଏମନ୍ତ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବଚନ ନ କହି ମୌନ ବ୍ରତକୁ ସେ ଲଇ ସକଳ ପୁର ଗ୍ରାମ ଗିରି ଘୋର କାନନ ଆଦି କରି ଦୁର୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରହାର ଆଦି ଅପମାନ ଏପରା ଭବକୁ ସେ ସହି ସୁଖେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏହା ମହି ଆପଣା ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଥୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମନା ହୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ଚରଣ ଯୁଗ ବେନି କର ବିପୁଳ ଉଚ୍ଚ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଞ୍ଜୁଳ ବଦନ କମଳ ଅତି ସୁନ୍ଦରତା ଶରୀର ଈଶତ ହାସ ବିମ୍ବାଧର ନବନଳିନ ଦଳ ଯେହ୍ନେ ଲୋଚନ ଯୁଗଳ ତେସନେ ସୁରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କପୋଳ ନିଗୁଢ଼ କଣ୍ଠ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ସେ ରୂପ ଦେଖିଣ ନୟନେ ଟଳନ୍ତି ସୁରପତ୍ନୀ ମାନେ କୁସୁମାୟୁଧ ବାଣେ ମନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଏ ଅଚେତନ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମଳିନ ଦିଶିଲେ ଆନୁଆନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏହା ଜାଣି ଯେ ବ୍ରତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଜଗରର ଯେ ଆଚାର ସେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ଏମନ୍ତେ କହିବଇ କେତେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ନାନା ମତେ କରି ସେ ବୈବଲ୍ୟ ଦାତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ କରତା ଏମନ୍ତେ ନାନା ଯୋଗ ଚିନ୍ତି ସେ ହରି ଭକତର ଗତି ସକଳ ଭୂତ ଆତ୍ମା ସେହି ଋଷଭ ଅଂଶେ ଦେହ ବହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଯୋଗ ସାଧିଲେ ଅପାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ସନ୍ତତ ନିଶ୍ଚଳେ ବହୁ ମୋର ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଋଷଭ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ସୁଜନେ ଚିତ୍ତେ ଏହା ଭାବ ସଂସାରୁ ଯେମନ୍ତେ ତରିବ
गुरु दीक्षा को मने करी भव सागरु हेब पारी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे